Hi students, third chapter, Theory of Equations, exercise 3.1. See the sixth one. Solve the equation x cube minus 9x squared plus 14x plus 24 equal to 0 if it is given that two of its roots are in the ratio 3:2. So when it's a cubic equation given, okay, a cubic equation and important condition given, two roots are in the ratio 3:2 given, okay. அப்போ given equation is x cube minus 9x squared plus 14x plus 24 equal to 0. The two roots are in the ratio 3:2 given. Let the roots be alpha, beta, gamma ன்னு எடுத்துக்கிறேன். பீட்டாக்கு பதிலாக இங்கே 3:2ன்றதுனால 3:2னா என்னது, சம் மல்டிபிள்ஸ் இருக்குது, அதை நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அப்போ பீட்டாக்கு பதிலாக 3ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன், காமாக்கு பதிலாக 2ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ ஆல்ஃபா கமா 3a கமா 2a. ஓகேயா, நவ் sigma 1 alpha plus beta plus gamma add பண்ணோம்னா alpha plus 3a plus 2a equal to minus b by a. Now b na minus 9, here already one minus, then plus 9 by 1, 9 by 1. Okay, அப்போ alpha plus 3a plus 2a 5a equal to 9. அப்போ alpha equal to 9 minus 5a. I will take equation number 1. Sigma 2 alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சோம், 9 மைனஸ் 5a, பீட்டாக்கு பதிலாக 3a, அப்போ 9 மைனஸ் 5a இன்ட்டு 3a, பீட்டா காமானா 3a இன்ட்டு 2a ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா காமா 2a இன்ட்டு ஆல்ஃபா இருக்க பிளேஸில் 9 மைனஸ் 5a ஈக்குவல் டு c பை a. வாட் இஸ் அ c? 14, a 1, அப்போ 14 by 1, that is 14. Okay, now multiply 9 3s are 27a, 27a. Next 5a ல மல்டிப்ளை பண்ணால் 15a square minus 15a square, here 6a square, here 18a, so one is minus 10a square equal to 14. Okay, now a square term minus 15a square plus 6a square minus 10a square. Okay, minus 10 minus 15 minus 25, minus 25 plus 6, that is minus 19a square. Next a term 27a plus 18a, 27a plus 18a plus 45a. The plus 14 go to that side, minus 14 equal to 0. We get one quadratic equation. Okay, first term minus இருக்கிறதுனால minus ஆல change பண்ணிடுறேன் sign. இப்போ 19a squared minus 45a plus 14 equal to 0. Okay, we want to find a. Factorize 19 into 14. 19 into 14 multiply 266. ஓகே, மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு 266 வேணும், ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும், தட் இஸ் ஆட் அல்லது சப்ராக்ட் பண்ணால் minus 45 வேணும். ஓகே, யூஸிங் எல்சிஎம் மெத்தட் 266, 2 டேபிள் 133, 7 டேபிள் 19, 19 2s are 38, 7, 38 into 7 266. We want to find minus 45. ஓகே, இப்போ minus 38 minus 7 minus 45. Okay, but this can be written as 19a square minus 38a minus 7a plus 14 equal to 0. Now in this two, 19a common, balance a, here minus 2, here minus 7 common, a minus 2 equal to 0. But 19a minus 7, a minus 2 equal to 0. But a equal to minus 2 go to that side, plus 2. Here minus 7 go to that side, plus 7 divided by 19. Now a equal to 2 comma 7 by 19. Now a equal to 2, we want to find 3 roots. A equal to 2, alpha equal to alpha value 9 minus 5a, that is 9 minus 5 into 2, that is 9 minus 10 minus 1. Beta 3a, அப்போ 3 into 2 6. Gamma 2 into 2 4. Okay, but the roots are alpha equal to minus 1, beta equal to 6, gamma equal to 4. Okay, next to take a equal to 7 by 19, alpha equal to 9 minus 5a. அப்போ a 9 minus 5 into a place 7 by 19. Multiply 5 7s are 35 by 19. LCM multiply 171 minus 35 by 19, subtract 136 by 19. Okay, beta equal to 3a, அப்போ 3 into 7 by 19, 21 by 19. Gamma equal to 2a, அப்போ 2 into 7 by 19, 14 by 19.
but the roots are alpha equal to 136 by 19, beta equal to 21 by 19, gamma equal to 14 by 19. Okay, we get a answer. Next, seventh sum, if alpha comma beta comma gamma are the roots of the polynomial equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, find the value of sigma alpha by beta gamma in terms of the coefficients. In terms of the coefficients, one cubic equation in general equation given, we want to find sigma alpha by beta gamma. Sigma alpha by beta gamma என்ன அர்த்தம்? Sum of the terms. Sum of the terms na alpha by beta gamma plus அதுக்கப்புறம் அந்த ஆல்ஃபாவை பீட்டாவை மாற்றிக்கணும். பீட்டா பை பீட்டாவை காமாவை மாற்றிக்கணும். ஓகே, இது எப்படி எழுதலாம்? ஆல்ஃபா பை பீட்டா காமான்றத சிக்மான்றத ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஆல்ஃபா பை பீட்டா காமா, நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் சமேஷன்னா அடுத்தடுத்த டேர்ம் வரணும். அப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக பீட்டா டிவைடட் பை பீட்டா காமாவாக மாறிடும், காமா ஆல்ஃபாவாக மாறிடும். ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு beta change to gamma, this one is gamma change to alpha, alpha change to beta. We want to find this. Okay, the summation value is the கண்டுபிடிக்கணும். Okay, listen. The given polynomial equation is ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. Given alpha, beta, gamma are the roots. Sigma 1 alpha plus beta plus gamma equal to formula minus b by a. Sigma 2 alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to formula c by a. Sigma 3 alpha beta gamma equal to minus d by a. Okay, sigma alpha by beta gamma na explain பண்ணேன் இல்லையா, the value. Now LCM எடுக்க போறோம் இந்த டேர்ம்ல. இந்த டேர்ம்ல LCM எடுத்தோம்னா alpha beta gamma, alpha beta gamma LCM. இந்த பிளேஸ்ல பீட்டா காமா இருக்கு, ஆல்ஃபா இல்லை. அப்போ ஆல்ஃபாவால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்ட் ஆயிரும். இந்த பிளேஸில் பீட்டா இல்லை, பீட்டாவால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பீட்டா ஸ்கொயர்ட் ஆயிரும். இந்த பிளேஸில் காமா இல்லை, காமாவால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது காமா ஸ்கொயர்ட் ஆயிரும். எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இந்த டேர்மில் எது இங்கே இல்லையோ அதை நியூமரேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த ஃபார்முலா இஸ் alpha plus beta plus gamma whole square minus 2 into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Okay, இப்போ alpha plus beta plus gamma whole square, alpha plus beta plus gamma minus b by a. இப்போ minus b by a whole square minus 2 into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c by a. c by a. Okay, ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் சேஞ்ச் டு ப்ளஸ் ஆயிரும். b square by a square minus 2c by a divided by minus d by a. LCM LCயத்தில் a ஸ்கொயர் a இருக்கிறதுனால a ஸ்கொயரை LCயத்தில் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ b ஸ்கொயர் ஒரு a டேர்ம் இருக்குது, அப்போ இன்னொரு a டேர்ம் மேலே மல்டிப்ளை ஆகும். அப்போ 2ca divided by minus d by a. Now numerator write as it is, denominator ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறதுனால go to that side, reciprocal. அப்போ a by minus d, a cancel. இப்போ b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ca டிவைடட் பை மைனஸ் ஏடி, மைனஸ் ஏடி. டினாமினேட்டரில் மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது நியூமரேட்டர் கொண்டு போகும்போது என்னாகும், திஸ் டேர்ம் மைனஸ் சேஞ்ச் டு ப்ளஸ் ஆயிரும், இது மைனஸ் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ இந்த மைனஸை நான் ரிமூவ் பண்ணோம்னா மேலே மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். அப்போ 2ca இந்த டேர்ம் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு, இந்த டேர்ம் மைனஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ 2ca மைனஸ் b ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏடி. ஓகே, இதை ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் எய்த் ஒன், if alpha comma beta comma gamma and delta are the roots of the polynomial equation 2x power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 8 equal to 0, find a quadratic equation with integer coefficients whose roots are alpha plus beta plus gamma plus delta and alpha beta gamma delta. Okay, given one fourth degree polynomial given, polynomial equation given, we want to find the quadratic equation. இந்த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் எந்த ரூட்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும், இந்த ரூட்டுக்கு சம் ஆஃப் த ரூட்டும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்டும் கண்டுபிடிச்சி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, லிசன். The given polynomial equation is 2x power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 8 equal to 0. Okay, given alpha, beta, gamma and delta are the roots கொடுத்துருக்காங்க. சிக்மா 1 நமக்கு தெரியும் இல்லையா, alpha plus beta plus gamma plus delta equal to minus b by a. அப்போ this one is b. இப்போ minus 5 by a 2 minus 5 by 2.
நெக்ஸ்ட் அடுத்த ரூட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நான் கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு ஃபார்முலா இ பை ஏ. ஓகே, இ பை ஏ. ஈனா கான்ஸ்டன்ட், ஏ பி சி டி. இங்கே எக்ஸ் டேர்ம் இல்லை இல்லையா, எக்ஸ் டேர்ம் இல்லைன்னா நான் என்ன எடுத்துக்கணும், 0xன்னு போடும்போது இந்த 0 தான் டி, இந்த கான்ஸ்டன்ட் இ ஆயிரும். ஏ பி சி எக்ஸ் டேர்ம் இல்லை, எக்ஸ் டேர்ம் நான் 0xன்னு எடுத்தால் இது டி, இது வந்து இ. அப்போ 8 வந்து இ. இப்போ 8/2 கேன்சல் பண்ணால் 4. இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு 4. ஓகே, இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்க ரெண்டு ரூட்ஸ் என்னது, -5/2 கமா 4. இந்த ரெண்டு ரூட்ஸுக்கு சம் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் -5/2 + 4 LCM -5 + 8/2 that is 3/2. Product of the roots -5/2 into 4. Okay, into 4 multiply, we get cancel, that is -10. Okay, the required quadratic equation is x squared minus sum of the roots 3/2 into x plus product of the roots -10. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா x ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஈக்குவல் டு 0. சம் ஆஃப் த ரூட் இருக்கிற இடத்துல 3/2, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல -10 ஈக்குவல் டு 0. இங்கே /2 இருக்கிறதுனால இன்ட்டு 2வால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ 2x² இன்ட்டு 2 போடும்போது 2 கேன்சல் ஆகி -3x இன்ட்டு 2 -10 -20 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 2x² -3x -20 ஈக்குவல் டு 0. we get a answer. Okay. Next, 9th one, if p and q are the roots of the equation Lx² plus nx plus n equal to 0, show that root of p by q plus root of q by p plus root of n by L equal to 0. What is given? One quadratic equation given, p, q are the roots given. We want to show that value equal to 0. Okay. But the given quadratic equation is Lx² plus nx plus n equal to 0. p and q will be the roots கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ p plus q sum of the roots equal to -b by a. b இருக்க பிளேஸில் n, a இருக்க பிளேஸில் l. அப்போ -n by l. ஓகே, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் pq, c by a ஃபார்முலா, c n by l. ஓகே, ஆகி -n by l plus n by l. LHS எடுத்துக்கிறேன். ரூட் ஆஃப் p by q plus root of q by p plus root of n by l. Scan weirdness root p by root q plus root q by root p plus root of n by l. LCM எடுக்கிறதுக்காண்டி நான் ரூட்ஸை நியூமரேட்டர் தனியாக டினாமினேட்டர் தனியாக பிரிச்சிருக்கேன். இப்போ LCM எடுக்க போகிறோம். இப்போ கீழே மல்டிப்ளை பண்ணால் ரூட் பி க்யூ. ஓகே, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரூட் பி இன்ட்டு ரூட் பி பி, ரூட் க்யூ இன்ட்டு ரூட் க்யூ க்யூ ப்ளஸ் ரூட் n by l. ஓகே, p plus q value -n by l, -n by l, root of pq value n by l. அப்போ root of n by l -n by l divided by root of n by l plus root of n by l. ஓகே, இப்போ இந்த டேர்மில் n by lனா நான் எப்படி எழுதலாம், ரூட் n by l இன்ட்டு ரூட் n by l எழுதலாம். இந்த டேர்ம் நமக்கு என்ன இருக்குது, -n by l divided by root n by l. ஓகே, இந்த டேர்மை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம், -√n by l இன்ட்டு ரூட் n by l எழுதிக்கலாம். 2வை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், √2 இன்ட்டு √2 எழுதிக்கலாம். சிமிலர்லி சேம் மெத்தட். ஓகே, அப்போ ஒரு டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ -√n by l இல்லையா. இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மில் கேன்சல் ஆகி -√n by l. ஹியர் ப்ளஸ் √n by l, ப்ளஸ் டேர்ம் மைனஸ் டேர்ம் ஈக்குவல் டு 0 RHS. இட் ஆன்சர். ஓகே, 10th sum. If the equations x² plus px plus q equal to 0 and x² plus p dash x plus q dash equal to 0 have a common root, show that it must be equal to p q dash minus p dash q divided by q minus q dash or q minus q dash divided by p dash minus p. Two quadratic equation given. The quadratic equation have one common root. I will take this one is alpha. See that one. The given quadratic equations are x² plus px plus q equal to 0 and x² plus p dash x plus q dash equal to 0. Alpha be the common root of the equation எடுத்துக்கிறேன். Common rootனா
இந்த ஆல்ஃபா இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ எக்ஸ் இருக்க பிளேஸ்லாம் ஆல்ஃபா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு 0, கமா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டேஷ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கியூ டேஷ் ஈக்குவல் டு 0. அப்ளைங் இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட்க்கு நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா டேர்மை கோஎஃபிஷியண்ட்டை எழுதுகிறேன். ஆல்ஃபா டேர்ம் கோஎஃபிஷியன்ட் பி பி டேஷ், கான்ஸ்டன்ட் கியூ கியூ டேஷ், அண்டு alpha square coefficient 1 1. Okay, again alpha coefficient p p dash. Cross multiplication method already you know. Okay, now variable alpha square alpha 1, alpha square alpha 1. Now alpha square divided by cross multiply pq dash, pq dash minus p dash q equal to alpha divided by q minus q dash 1 divided by p dash minus p, p dash minus p. Now alpha squared divided by pq dash, this one is equating this two. இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 1 2 3 டேர்ம்ஸ், ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் செகண்ட் டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன். அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி கியூ டேஷ் மைனஸ் பி டேஷ் கியூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ். ஆன்சர் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். இந்த ரெண்டு ஈக்குவலாக எதுக்கு கொண்டு வரணும்? நான் இந்த டேர்முக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும். ஓகே, அதனால் ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் செகண்ட் டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேர்மை ஆல்ஃபாவை இங்கே கீழே கொண்டு போயிடுறேன், இந்த டேர்மை இங்கே கொண்டு போயிடுறேன். அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பி கியூ டேஷ் மைனஸ் பி டேஷ் கியூ டிவைடட் பை கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ். ஆல்ஃபா கேன்சல், therefore alpha equal to p q dash minus p dash q divided by q minus q dash. First one. Okay. Next equating second and third term. Second and third term, alpha by q minus q dash equal to 1 by p dash minus p. Okay. இந்த term இங்கே போகும்போது alpha equal to q minus q dash divided by p dash minus p. Okay. We get a answer. Okay. Next 11th one, formulate into a mathematical problem to find a number such that when its cube root is added to it the result is 6. கொடுத்துருக்குது வேர்ட் ப்ராப்ளம். இதை மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் மாற்றணும். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபைண்ட் த நம்பர் such that when its cube root is added as it to it the result is 6. நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? xb the required number எடுத்துக்கிறேன். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அந்த நம்பரையும் அதோட க்யூப் ரூட்டையும் ஆட் பண்ணால் 6க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6. க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6 minus 6 plus x go to that side minus 6. ஓகே, க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்? எக்ஸ் பவர் 1/3 எழுதிக்கலாம். க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸை எக்ஸ் பவர் 1/3 ஈக்குவல் டு 6 minus x. 6 minus x. Now 1/3 go to that side. இந்த சைடு போகும்போது ஆகும் க்யூப் ஆயிரும். க்யூப் ரூட் எல்ஹெச்எஸ்லேருந்து ஆர்ஹெச்எஸ் போகும்போது க்யூப் ஆயிரும் இல்லையா? அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6 minus x ஹோல் க்யூப். அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு a minus b whole cube. What is the formula? a minus b whole cube equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. ஓகே, இப்போ இங்கே ஏ இருக்க பிளேஸில் என்ன இருக்குது? 6 இருக்குது. பீன்ற பிளேஸில் எக்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஏ க்யூப்னா 6 க்யூப் மைனஸ் 3a ஸ்கொயர் பி மைனஸ் 3a ஸ்கொயர்னா 6 ஸ்கொயர், பினா எக்ஸ் ப்ளஸ் 3ab ஸ்கொயர் 3 இன்ட்டு 6 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி க்யூப் எக்ஸ் க்யூப். ஓகே, அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6 க்யூப் வேல்யூ 216, 6 இன்ட்டு 6 இன்ட்டு 6. ஓகே, மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 216. Here 6 squared 36. 6 squared na 6 into 6 36 into 3 108 x. Here 3 6 are 18 x squared minus x cube. Okay, அப்போ இந்த terms எல்லாம் அப்படியே LHS கொண்டு போகிறேன், சைன் சேஞ்ச் ஆக போகுது. அப்போ this one is x cube minus 18x squared plus 108x minus 216 plus x. இந்த term அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, அப்போ x cube minus 18x square 108x plus x, that is 109x minus 216 equal to 0. We get a answer. Okay, now 12th sum. A 12-meter tall tree has broken into two parts. It was found that
the height of the pot which was left standing was the cube root of the length of the part of the that was cut away. Formulate this into a mathematical problem to find the height of the part which was cut away. Okay, mathematical problem எழுதணும். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 12 meter tall tree was broken into two parts. See that one? This one is a 12 meter tree. The 12 meter tree என்ன ஆகுது? இப்படி broken ஆயிருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி broken ஆயிடுச்சு. It was found that the height of the part which was left standing, the left standing இருக்கிறத நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? நிற்கிறதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Was the cube root of the length of the part was cut away. ஓகே, கட் ஆகிருக்க பாட்டும் இதுவும் ஈக்குவல், கியூப் ரூட்டுக்கு ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கலாம். லெட் எக்ஸ் பி த லென்த் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீ விச் வாஸ் ஸ்டாண்டிங். இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இந்த பார்ட் என்ன ஆகும்? மொத்தம் 12. இந்த மொத்த ட்ரீயோட லென்த் வந்து 12. அப்போ இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோன்னா இது என்ன ஆகும்? 12 - 6 ஆகும் இல்லையா? மொத்த ட்ரீயோட பார்ட் 12, ஒரு பார்ட்டை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன்னா மீதி இருக்கிற பார்ட் 12 - 6. அப்போ 12 - 6 பி த லென்த் ஆஃப் த பார்ட் விச் இஸ் கட் அவே. நிற்கிற பார்ட் எக்ஸு, கட்டான பார்ட்டை 12 - 6ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸ்டாண்டிங் பார்ட் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் the part which was left standing was the cube root of the length of the part cut away. That is x equal to cube root of cut away part 12 - 6. அப்போ cube root of 12 - 6. cube root எப்படி எழுதிக்கலாம்? whole power 1/3. ஓகே, அந்த 1/3 LHS போகும்போது x cube ஆயிரும். அப்போ x cube equal to 12 - 6. ஓகே, அப்போ x cube, the minus x go to that side plus x, so it's a minus 12 equal to 0. அப்போ x cube plus x minus 12 equal to 0. We get a answer. Okay, mathematical notation எழுதிட்டோம். Thank you students.